बंधु माने आज मु आपणको जहाँ कहवाकू जाऊँगी ताहा प्रदर्शन पाई किंबा भय सृष्टि करबा पाई नुहे बरं यह एक कठोर सत्य। जदि मोर कथा कौन से आघात दिए तेबे मु पूर्वरु क्षमा प्रार्थना करुछि, किंतु मु जहाँ प्रकाश करबाकू जाऊँगी ताहा लुचाई रखा जाय पारिबो नाही। निकट भविष्यत रे आपणको जीवन रे घटुतबा घटना गुड़िक अनिवार्य। एगुड़िक साधारण घटना नुहे जहाकू एड़ा जाई पारिबो, सेगुड़िक निश्चित भाବରେ घटिबो। मु संपूर्ण आत्मविश्वासर सहित यह कहूछि। तथापि मोर गोटे विनम्र अनुरोध, यह वीडियो को हालुका भाବରେ नियंतु नाही। यहाकू आरंभରୁ शेष पर्यंत देखंतु, कारण एठारे कुहा जाइथिबा प्रत्येक सूचना एवं प्रतिकार गुड़िक आपणक जीवन रे केवल थरे कार्यकारी करबाकू पड़िबो, बारंबार नुहे। जदि आपणक जीवन हठात मोड़ निए किंबा निकट भविष्यत रे परिस्थिति परिवर्तन हुए तेबे मने रखंतु जे मु आपणकू पूर्वरु सतर्क करि देइथिली। तेबे भिडियोटी रे आग को बढ़िबा पूर्वरु आपण सर्वप्रथमे कमेंट बॉक्स रे जय हनुमान जय माता दी निश्चय लिखंतु। यह केवल एक औपचारिकता नुहे बरं विश्वासर एक माध्यम जहाँ आपणकर एवं आपणक समग्र परिवार उपरे दिव्य कृपा को सक्रिय करिथाय। ध्यानर सहित शुणंतु। आपणकर जीवन को खुशी प्रवेश करबाकू जाउछि। आपणक चारिपाखरे थिबा लोक माने आपणक आनंद उपरे छाई पकाइबाकू, आपणक प्रगति रे बाधा सृष्टि करबाकू एवं आपणक मानसिक भावरे भांगिबाकू यथा संभव चेष्टा करंती, किंतु एही खेल अधिक समय पर्यंत चलिबो नाही। कर्मर नियम कार्यकारी हेउछि। आपणक विरोधी माने सेमानक कार्यर परिणाम सम्मुखीन हेबार समय आसीछि। तेणु एही वीडियो एही वार्ता को अणदेखा करंतु नाही। यह आपणकर भविष्यत सुरक्षा एवं मंगल पाई उद्दिष्ट। यह केवल निष्क्रिय कथा नुहे, आपणक पाई आगामी समय गुरुत्वपूर्ण। आपणकर जीवन बहुत कम लोकंक द्वारा अनुभूत एक पर्याय प्रवेश करुछि। एक समय जेतेबेले भाग्य सुप्त नुहे बरं पूर्ण गति रे गति करुछि। संकेत देखा जाउछि जहाँ आपणको एवं आपणक परिस्थिति उभय को परिवर्तन करिबार संभावना रखिछि। तथापि एही मध्यरे एक सत्य अछि जहाकू आपण अंध भाବରେ विश्वास करिथिले सेमाने ही आपणको पछरु एक भयंकर आघात देबे। आपण सेमानंकु निजर बोली भाबुथिले, किंतु सेमाने आपणकर निर्दोषता को दुर्बलता बोली भाबी आपणकर विश्वास भावना एवं दयालु स्वभाव को खोलाखोली भाବରେ व्यवहार करुथिले। आपण एपरि जणे व्यक्ति जे गभीर भाବରେ चिंता करंती एवं प्रेम सहित साहाय्य करबाकू चेष्टा करंती। आपण बिना द्विधारे आगको बढ़ंती, अन्य मानक दुख देखि निष्क्रिय रही पारिबे नाही। आपणकर स्वभाव भोकिला, दुखी किंबा कष्टग्रस्तंकु देखिले आपणकर हृदय भांगी जाए। आपण सर्वदा अन्य मानक पई सर्वोत्तम पई चेष्टा करंती। केबे भी छलना द्वेष किंबा कपटता को पोषण न करी आपण केबे भी कहा प्रति क्रोध रखी नाहंती। तथापि एही गुण किछि लोकंक पई एक अस्त्र पालटिछि। से माने आपणकर स्वभावर सुजोग नै आपणको बारंबार आघात देइछंती। जेतेबेले आपण उच्च पदवी रे थिबा लोकंक पाखकु जाइथिले किंबा आपणकर जीवनर गुरुत्वपूर्ण मोड़ को पार करिथिले सेतेबेले मध्य आपण केवल जंत्रणार सम्मुखीन हेले। शेषरे प्रकाशित होइथिबा सत्य अनेकंक आखिरे लुह आनिथिला। आपण सेमानंक उपरे रखिथिबा विश्वास एवं प्रतिदान रे आपण पाइथिबा जंत्रणा उपरे प्रतिफलित करंतु। सेही अनुभव सबुठारु गभीर क्षत थिला। आगको कौन अछि, केउ समाधान गुड़िक आपणक सुरक्षा को सुनिश्चित करिबो एवं समग्र चित्र किपरि परिवर्तन हेबो ताहा बुझिबा पई एही वीडियो को शेष पर्यंत पूर्ण ध्यानर सहित देखंतु। यह अत्यंत गुरुत्वपूर्ण, कारण आपणकर प्रकृत यात्रा एठारे आरंभ हुए। आपण केबे कल्पना करि नथिले जे जेउ लोक मानक सहित आपण हसिथिले, जेउ मानक पई आपण निजर खुशी को बळी देइथिले, सेमाने ही आपणक पतनर योजना करिबे।
କିଛି ଲୋକ ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ କାମନା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ଆସୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଫଳତାକୁ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ଈର୍ଷା କରୁଥିଲେ, ଠିକ୍ ଯେପରି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ମୋଡ଼ ନେବାକୁ ଥିଲା। ବାଧା ଯୋଗୁଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ସ୍ଥିରତାର ଏକ ଶେଷ ସମୟ ହେଉଛି ଏକ ଶକ୍ତି ଯାହା ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା, ତାହା ଏବେ ସ୍କୋର ସମାଧାନ କରିବା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଆସୁଛି, ଯେଉଁଠାରେ ସବୁକିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ କିମ୍ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ। ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ଏପରି ସଂକେତ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଯାହାକୁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ହଠାତ୍ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଆଚରଣ ବଦଳିଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ଥରେ ମିଠା କଥା କହିଥିଲେ ସେମାନେ ଶତ୍ରୁ ହୋଇଯିବେ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ କାରଣ ବିନା ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖିବେ। ଗଭୀର ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରିବେ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ସମୟ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହାକୁ ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ହସ ପଛରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ନ୍ୟାୟର ଚକ ଘୁରିଯାଏ, ମୁଖା ଖସିଯାଏ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଅହଙ୍କାର ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ବଜରଙ୍ଗବାଲି ପର୍ବତକୁ ଉଠାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଏହା ଏକ ଚେତାବନୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ସରଳ ଭାଷାରେ, ଯେଉଁମାନେ ଅତ୍ୟଧିକ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ପ୍ରତିଶୋଧର ସମ୍ମୁଖୀନ ନ ହୋଇ ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା କରିପାରିବେ, ସେହି ଅହଙ୍କାର ସ୍ଥାୟୀ ହେବ ନାହିଁ। କେବଳ ଶତ୍ରୁମାନେ ପତନ ପାଇବେ ନାହିଁ, ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଗର୍ବ, ଚତୁରତା, ଛଳନା ଏବଂ ମିଥ୍ୟା ହସ ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁମାନେ ଉଚ୍ଚରେ ଚଢ଼ିଥିଲେ ସେମାନେ ପତନ ପାଇବେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରି ନିଜକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମନେ କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ସେହି ଶକ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅଟକାଇବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ନିଶ୍ୱାସ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଲୋଭ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଯାହା କହିବାକୁ ଯାଉଛି ତାହା ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ବୁଝିପାରିବେ। ଜୀବନର ସମସ୍ୟାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେବଳ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେବା କିମ୍ବା ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ନୁହେଁ। ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ, ସମ୍ପର୍କର ବାସ୍ତବତା ଏବଂ ସବୁକିଛିର ସାର ପ୍ରକାଶ କରିବା। ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସୁଛି ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁର୍ବଳ କିମ୍ବା ସଶକ୍ତ କରିପାରେ। ଏବେ ହାର ମାନିବା ଏକ ଗୁରୁତର ଭୁଲ ହେବ। ବରଂ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂକେତ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ନାଡିକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବ। ସନ୍ଧ୍ୟା ଏବଂ ରାତି ମଧ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ଦିନ ଶେଷ ହୁଏ ଏବଂ ଅନ୍ଧାର ସ୍ଥିର ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଯିବ। ଏହି ଶକ୍ତି ଏକ ଗଭୀର ବାର୍ତ୍ତା କିମ୍ବା ହଠାତ୍ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଚିନ୍ତା ଭାବରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆନନ୍ଦରେ ବଞ୍ଚିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଷ୍ଟକୁ ଦୂର କରିଦେବା ଭଳି ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛି। କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ନିର୍ଭୀକ ଭାବରେ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। ଏହି ଜଗତରେ ଲୋକମାନେ ତୁଚ୍ଛ, କିନ୍ତୁ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ପରାଜୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ କାହିଁକି ଦୁଃଖିତ ରହିବେ? ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଗୁଡ଼ିକର ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଠାରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, ଏକ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଉପୁଜିଲା ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ସର୍ବୋତ୍ତମ ପ୍ରୟାସ ସତ୍ତ୍ୱେ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଜନାକୁ ବାଧା ଦେଇଥିଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ନିରାଶ କରିଦେଇଥିଲା। କେତେକ ସମୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆପଣ ହଠାତ୍ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଲେ ଏବଂ ଔଷଧ କାମ କରିନଥିଲା। କେତେକ ସମୟରେ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସମାପ୍ତ ହେବାକୁ ଥିବା ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଗଲା କିମ୍ବା ବିବାହ ସ୍ଥିର କରାଯାଏ କେବଳ ଏକାଦଶ ଘଣ୍ଟାରେ ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ନୀରବତା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା କବଚ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରେ। ଯେପରି ଏକ ବିହନ ବିନା ଭୂମିରେ ଗଛ ହୋଇ ବଢ଼ିଥାଏ, ସେହିଭଳି ଆପଣଙ୍କର ସଫଳତା ନୀରବରେ ଆକାର ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଧନ, ଭାଗ୍ୟ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂକେତ ଉଭା ହେଉଛି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଥିବା ଆର୍ଥିକ ଚାପ, ଅସ୍ଥିରତା କିମ୍ବା ଚିନ୍ତା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତଥାପି ସ୍ପଷ୍ଟ ବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛି ଯେ ଏହା କେବଳ ରୋଜଗାର କରିବା ସମୟ ନୁହେଁ, ବରଂ ବୁଦ୍ଧିମାନ ପରିଚାଳନାର ସମୟ। ଯେଉଁମାନେ ଧନକୁ ଚିନ୍ତା କରି ପରିଚାଳନା କରନ୍ତି ସେମାନେ ସୁଯୋଗକୁ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ପରିଣତ କରିପାରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ
ଅନ୍ୟମାନେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅଭିଶାପରେ ପରିଣତ କରିପାରନ୍ତି, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଉନ୍ନତ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହା ଦାୟିତ୍ୱ ସହିତ ଆସିବ। ତେଣୁ ଲୋଭ ଏବଂ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଜରୁରୀ। ଏକ ପୁରୁଣା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହା ଅଟକି ରହିଥିଲା ତାହା ଏବେ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିପାରେ କିମ୍ବା ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରେ। ଦୟାକରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରେ। ଯଦିଓ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିନ୍ଦୁଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିବାକୁ ଏବଂ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନିଶ୍ଚିତ ରୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ମହାନ ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସ୍ଥିର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ଅସାଧାରଣ ଚମତ୍କାର ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ଭଗବାନ ମହାଦେବ ସ୍ୱୟଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ସଂକେତ ପଠାଉଛନ୍ତି ଯେ ଆଗାମୀ ସମୟ ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନକାରୀ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣ କୌଣସି ଦୁଃଖ କିମ୍ବା କଷ୍ଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ ନାହିଁ। ଏହା ଠିକ୍ ଭାବରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଯଦିଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୋର୍ଟରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇପାରେ, ତଥାପି କେବେ ବି ଅନ୍ୟାୟ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱର ଦିଅନ୍ତି ସେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଦିଅନ୍ତି। ସେହିପରି କିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଛି ଯାହା ସବୁ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ। ଯେତେବେଳେ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଥ ଅବରୋଧିତ ମନେ ହୁଏ ଏବଂ ଅନ୍ଧାର ଆପଣଙ୍କୁ ଘେରି ରହିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଏହା ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଅନ୍ୟମାନେ କିପରି ଆପଣଙ୍କର ସୁବିଧା ନେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶନିଦେବଙ୍କର ନ୍ୟାୟ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରକୃତ ସମାଧାନ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କର ପଥ ସଫା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏକ ଗଭୀର ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରାଯାଉଛି ଯାହା ସତ୍ୟ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମନେ ପକାଇବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଏକ ଚେତାବନୀ ଅଛି ଯାହାକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହିତ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେହି ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ଉନ୍ନତି ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଶତ୍ରୁ ପରି ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି, ବରଂ ସେମାନେ ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ପରି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କଥା ଶୁଣନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଗୁପ୍ତ କଥା ଜାଣନ୍ତି। ତଥାପି ସେମାନେ ସେହି ଗୁପ୍ତ କଥାଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଏତେ ନିକଟତର ଯେ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ତଥାପି ବର୍ତ୍ତମାନର ଗ୍ରହ ସଜାଣି ଯୋଗୁଁ ଶନିଦେବ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ମୁହଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ। ଏହା ମୋର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, ଏହା ଶନିଦେବଙ୍କର ବାଣୀ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବେ, ଆପଣ ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିପାରିବେ। ଏବଂ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ଆଜି ରାତିରେ ହଠାତ୍ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ କାରଣ ବିନା ଶାନ୍ତି କିମ୍ବା ହାଲୁକା ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତିର ଉପସ୍ଥିତି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଯେ ମାତା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି, ପଛକୁ ଚାହିଁବେ ନାହିଁ। କାରଣ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ଏକଦା ଦୁର୍ବଳ ମନେ ହେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ସଂଘର୍ଷ ଏବଂ ବିଜୟର କାହାଣୀରେ ପରିଣତ ହେବା, ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ଅତୀତର ତ୍ରୁଟି ଆଶୀର୍ବାଦରେ ପରିଣତ ହୁଏ ଏବଂ ସନ୍ତୋଷ ଚିନ୍ତାକୁ ବଦଳାଇଥାଏ। ମାତା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହୁ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଯାଏ, ବାହ୍ୟ ଜଗତ ସମ୍ମାନରେ ନତମସ୍ତକ ହୁଏ। ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ, ତିନୋଟି ଶୁଭ ଖବର ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ମିଠା ଭାବରେ ବିଷ ବିସ୍ତାର କରନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜ କଥାର ପରିଣାମ ଭୋଗ କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ନିଜକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମନେ କରୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ସ୍ଥାନ ଦେଖାଯିବ। ପ୍ରଭୁ ବଜରଙ୍ଗବଲି ନ୍ୟାୟ ଏବଂ ସୀମା ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଏକ ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରାଯାଏ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କିଏ ଠିଆ ହୁଏ, ଚତୁର କି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ, ସେ ତାହା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ନାମ କିମ୍ବା ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ, କେବଳ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖନ୍ତି। ସେ ଧାର୍ମିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଢାଲ ଏବଂ ଭୁଲ କାମକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବିନାଶକ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଯଦି ଅହଙ୍କାର କବଳିତ ହୁଏ, ତେବେ ପତନ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ମୁଖା ଖସିଯିବ, ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁମାନେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବେ ଏବଂ ଗୁପ୍ତ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଯେଉଁମାନେ ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରାଯିବ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ ମାନସିକତାର ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଗାମୀ ମାସଗୁଡ଼ିକରେ ଗତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରେ। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ହାଲୁକା ଭାବରେ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଭାବନା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ପାଇଥିବା ସଂକେତଗୁଡ଼ିକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।
କାରଣ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ତରିକ ଅନ୍ତର୍ଜ୍ଞାନ ଅସାଧାରଣ ଭାବରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଭିଡ଼ିଓରେ କୁହାଯାଇଥିବା ବାର୍ତ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହୁଏ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସହିତ ସମାନ ହୁଏ, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ସେୟାର କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଗୁପ୍ତ ସତ୍ୟର ପ୍ରକାଶନ ଏହି ବାର୍ତ୍ତାର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ହୋଇପାରେ। ଏହା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି କିଛି ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସମର୍ଥକ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଗତି ବିଷୟରେ ଅସହଜ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ କଥା ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ କିମ୍ବା ସିଧାସଳଖ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ତଥାପି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଦେଖି ସେମାନେ ଅସହଜ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଏବଂ ଗ୍ରହ ସ୍ଥିତି ଏହି ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଭାବନାକୁ ସୂଚିତ କରେ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ରୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ମହାନ ସମୃଦ୍ଧି, ସ୍ଥିର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ଅସାଧାରଣ ଚମତ୍କାର ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ଭଗବାନ ମହାଦେବ ସ୍ୱୟଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ସଂକେତ ପଠାଉଛନ୍ତି ଯେ ଆଗାମୀ ସମୟ ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନକାରୀ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣ କୌଣସି ଦୁଃଖ କିମ୍ବା କଷ୍ଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ବଡ଼ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଛି ଯାହା ସବୁ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ।